یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری یا علی مدد. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمارے پیروں اور اماموں کی لائف میں سے ان کے جیون میں جو ہائی لائٹس ہوئی، ہائی لائٹ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ اور ایونٹس کہ جو بہت امپورٹنٹ ہوئے اور جن کا اثر بہت دیر بعد ثابت ہوتا ہے، ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے آج رجوع کروں گا انشاءاللہ. میں ابھی بہت دور نہیں، وینکوور رہوں گا. کبھی فیوچر کے اندر کبھی موقع ملا تو ہر ایک پیر، ہمارے 50 پیر آج تک حاضر ایمان کے ساتھ ہیں، 49 پیر مولانا امام سلطان محمد شاہ کی وفات تک رہے. کوشش کروں گا کہ ہر ایک پیر کی لائف میں سے اس قسم کے واقعات نکال کے جماعت کے سامنے پیش کیے جائیں. آج تک ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ ہمارے پیروں کی لائف اور ہسٹری کبھی بھی اکٹھی نہیں کی گئی. 1936 میں امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ تعالی علیہ کے حکم سے علی محمد جان محمد چنارا نے نور مبین باہر نکالی. اس کے لیے بہت سا میٹیریل امام نے اپنی خود کی پرسنل لائبریری میں سے علی محمد جان محمد چنارا کو دیا. یہ بک نور مبین کے نام سے ظاہر ہوئی اور امام سلطان محمد شاہ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو جماعتوں کے اندر اور مہمانیوں کے اندر فرمایا کرتے کہ تم نور مبین پڑھو. دوسری دفعہ جب آئے سال 1940 میں تو سب پوچھتے تھے تم نے نور مبین پڑھی، اور امام فرماتے تھے کہ نور مبین پڑھنے سے تم کو بہت سے واقعات ملیں گے. وہ نور مبین بعد میں ہمارے مرحوم مشنری جعفر علی صوفی نے اس کو ری ایڈٹ کیا، لیکن اصلاً وہ بنی ہوئی لکھی ہوئی علی محمد جان محمد چنارا کی تھی. اس کے بعد آج تک اماموں کی ہسٹری بھی ہمارے ہاتھ کے اندر اکا دکا آتی رہی، ٹوٹی پھوٹی آتی رہی، لیکن پیروں کی ہسٹری کبھی نہیں لکھی گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ پیروں کی ساری ہسٹری ہم کو فارسی زبان کی کتابوں میں ملتی ہے اور ہم فارسی جانتے نہیں عام طور پہ. تو آج میں آپ کے سامنے پیروں کا پہلے ذکر کروں گا اور کل بھی تھوڑے سے پیر جو باقی رہ جائیں گے ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر میں اماموں کی تواریخ آپ کے سامنے پیش کروں گا. میں اتنا کہہ دوں کہ ہمارے اس مذہبی طریقے میں ہمارا طریقہ اسماعیلی ہے. ہمارا مذہب نظاری اسماعیلیہ ہے. ہمارا جو طریقہ ہے وہ شریعت پر نہیں آتا. ہمارا طریقہ جو ہے وہ مسٹسزم ہے. ہمارا طریقہ جو ہے وہ صوفی طریقے کی طرح ہے. ہم صوفی نہیں ہیں، لیکن ہمارا طریقہ جو ہے وہ صوفیانہ ہے. دنیا بھر کے جتنے بھی صوفی ہیں، شیعوں میں بھی ہیں، سنیوں میں بھی ہیں. بعض ایسے صوفی بھی ہیں کہ نہ وہ شیعوں میں اپنے آپ کو گنتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو سنیوں میں گنتے ہیں. یہ تمام کے تمام صوفی، چاہے وہ سنی طریقے کے ہوں یا شیعہ، علی کو اپنا رہبر مانتے ہیں، علی کو اپنا کعبہ مانتے ہیں. اور صوفی مذہب کو حضرت علی کے زمانے سے، یعنی اسلام کی بات کرتا ہوں، حضرت علی کے زمانے سے شروعات ہوئی اس کی. امام جعفر صادق جو پیری جومے کے اندر بھی تھے، اور جب وہ پیر تھے تو ان کا لقب تھا پیر امیر احمد. پیر کی پوچھیوں میں ہم کو جعفر صادق کا نام نہیں ملتا، لیکن پیر کی پوچھیوں میں جو پیر امیر احمد ہیں وہ امام جعفر صادق ہیں. تو پیر جو ہیں وہ ہمارے مذہب کے طریقے کے حساب سے ہمارے مرشد ہیں.
صوفی مذہب کے اندر ایک شیخ ہوتا ہے جو ہمیں مرشد تک پہنچاتا ہے، اور مرشد ہم کو رسول کی شناخت دیتا ہے، اور رسول کی شناخت ہی اللہ کی شناخت ہے۔ صوفی لوگ عام طور پہ اپنے علم کو 3 درجوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں، ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ فنا فی الشیخ، یعنی شیخ کے اندر اپنی ہستی کو مٹا ڈالو۔ فنا فی الرسول، اس کے بعد جب ایک صوفی مذہب پہ چلنے والا مرید جو ہے وہ جب اپنی ہستی کو شیخ کی ہستی میں مٹا دیتا ہے تو پھر وہ رسول کی ہستی میں فنا ہو جاتا ہے، اور جب وہ رسول کی ہستی میں فنا ہوتا ہے تو یہی چیز معراج ہے، یعنی خدا کی ہستی کے اندر وہ فنا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے درجے ہیں فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ شیخ جو ہے یہ وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو صوفیوں کے اندر ایک مانیٹر کی طرح ہو۔ آپ اس کو یوں لقب دے سکتے ہیں کہ وہ بھائی استاد ہے، وہ مرشد کی شناخت کراتا ہے۔ یہاں میرا مطلب شیخ سے ہمارے وہ دائی کہ جنہوں نے مذہب کو دنیا میں پھیلایا، مرشد ہمارے پیر کہ جو رسول کا نور ہیں، اور اللہ کا نور لازمی ہمارا امام ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور کبھی نہیں جانتے تو ہم اپنے مذہب کو نہیں جانتے کہ ہمارے مذہب اسماعیلی طریقے میں امام جو ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ میرے اس لفظ سب کچھ کو آپ سمجھ سکو تو سمجھو، سب کچھ، اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ امام جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور اللہ خود نور ہی نور ہے۔ اللہ کی کوئی ظاہری شکل و شباہت اور ہستی نہیں، کوئی شے اللہ کے برابر نہیں، کوئی چیز بھی اللہ جیسی نہیں، اللہ کی کوئی تمثیل، مثال، ایگزامپل، سیمپل کچھ نہیں، وہ تو محض نور کو نور ہی شناخت کر سکے۔ اس لیے ہمیں ظاہر طور پہ ایک کیریج کے طور پہ ہمیں ظاہری چیزیں دی گئی تاکہ ہم اپنے اندر چھپے ہوئے اس نور کو، کہ جو نور کا ایک عکس ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں، ہم اس کو اتنا اونچا ڈیولپ کریں کہ خود ہماری روح نور کا ایک ذرہ بن کے اس نور کو شناخت کرے کہ جس نور میں سے یہ ذرہ نکلا ہے۔ نور کی شناخت کے لیے ہمیں نور ہی چاہیے۔ جب تک یہ نور ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا ہم اللہ کی شناخت نہیں کر سکتے، اور اللہ کی جو شناخت ہے وہی امام کی شناخت ہے، کیونکہ جو امام کا جو نور ہے وہی اللہ ہے۔ دنیا بھر کے جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں وہ اس بات کو جو آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بڑی جلدی سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس راستے پہ ہیں۔ اگرچہ وہ اس منزل پہ نہیں پہنچے ہوں گے مگر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس منزل پہ جا رہے ہیں۔ اگر یہی بات ہم ان لوگوں سے کہ جو صوفی مذہب کو نہیں سمجھتے ان کے سامنے ہم ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اندھوں کے سامنے رونا، اپنی آنکھیں کھونا، یہ ایک ہندوستان کی کہاوت کے برابر ہے۔ لہذا ہم اسماعیلیوں کو اپنا مذہب سمجھنا چاہیے،
اور سمجھ کے اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ اپنے مذہب کو ان لوگوں کے سامنے کے جو صوفی طریقے کو نہیں سمجھتے کبھی پیش کریں گے تو یا تو وہ آپ کو پاگل سمجھیں گے, یا آپ کو بے ایمان سمجھیں گے, یا آپ کو مورخ سمجھیں گے. اور اس قسم کے واقعات ہمارے ہاں ہو چکے ہیں. بھلا ہمیں بہت دفعہ امام کے فرمانوں اور تاریخوں میں سے ان الحق کے نعرے ملتے ہیں. منصور الحلاج جب اس نے ان الحق کا نعرہ مارا وہ آپے سے باہر ہو گیا, اس کا کنٹرول چھٹک گیا, وہ بے خبر ہو گیا, اس نے اپنی ہستی کو مٹا ڈالا اور محبوب کی ہستی ہی ہستی رہ گیا. وہ خود کو بھی محبوب سمجھنے لگ گیا اور اس کا جو یہ نعرہ تھا ان الحق, اس کے بہت سے مطلب ہیں. میں سچا ہوں, میں خدا ہوں, میں حق پر ہوں, یہ سب اس کے مطلب ہو سکتے ہیں. قاضی نے اس کو پتھر مارنے کی سزا دی. لوگ رستے میں کھڑے ہو گئے پتھر لے کے. منصور کو سمجھنے والا ایک شخص تھا, حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ. شبلی منصور کو جانتے تھے, ان کے دوست تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے. قاضی کا حکم یہ تھا کہ اگر منصور کو جو پتھر نہیں مارے گا اس کو بھی یہی سزا دی جائے گی, یعنی اس کو بھی پتھر مارے جائیں گے. ایک پھول لے کے آئے, کاغذ کے اندر پھول کو لپیٹا. کاغذ بڑا دکھتا تھا, لوگوں کو دور سے نظر آئے کہ اس نے پتھر مارا ہوگا, لیکن اس کاغذ کے اندر پھول تھا. شبلی ان لوگوں کے اندر کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے. جب حضرت منصور ادھر سے نکلے تو دونوں طرف سے لوگ پتھر مارتے تھے. ادھر لگے لہو کی ایک دھار نکلے, ادھر لگے لہو کا فوارہ نکلے, اور ہنستے چلے جاتے تھے. درد کا کوئی احساس ہی نہ تھا, کیونکہ محبوب کی زندگی میں جو حبیب تھا وہ فنا ہو چکا تھا. پتھر کھاتے 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 شبلی کے نزدیک پہنچے تو شبلی نے بھی لوگوں کی تقلید میں وہ کاغذ میں چھپا ہوا پھول جو مارا تو کلیجے پہ ہاتھ مار کے ایک لمبی ہائے کی, جیسے کہ انسان کو سخت درد ہوتا ہو. شبلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا منصور, لوگوں نے تجھے پتھر مارے اور ہنستا رہا, میں تو تجھے جانتا تھا اور تجھے میں نے پھول مارا کہ تجھے ایزا نہ ہو. کہتا دوست وہ پتھر پھول جیسے لگے کیونکہ وہ لوگ مجھے نہیں جانتے, لیکن تو مجھے جانتا ہے, تیرا پھول بھی مجھے پتھر لگا. مولا علی کے کلام میں اس کا ایک ذکر ہے. منصور مولا علی کے بعد ہوا, لیکن مولا علی کے کلام میں سے ہمیں ایسی بہت سی اگم کی باتیں بھی ملتی ہیں. ہماری جو کلام جو ہم جماعت خانے میں پڑھتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں دوست کی مار سے بڑا دکھ لاگے, دوست کی مار سے بڑا دکھ لاگے, جس کو دوست دیوے مار, غیر کے ہاتھ کا پتھر بھی ہلکا لاگے, غیر کے ہاتھ کا پتھر بھی ہلکا لاگے, دوست کے ہاتھ کا پھول بھی لاگے بار. تو میں نے آپ کو یہ واقعہ اس لیے سنایا سمجھنے کے لیے کہ جو نہیں سمجھتے ان کے ساتھ ہمیں اپنے مذہب کے طریقے کی ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. آج اگر باہر بہت سی جگہوں کے اوپر اسماعیلیوں کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں تو اس کا قصور ہم اسماعیلی بھائی بہنوں کا ہے کہ جو ہما تمہا ریسٹورنٹ میں اور سب جگہ جدھر بھی ان کی ملاقاتیں آفیسز وغیرہ میں ہوتی ہیں تو جب غیر آدمی ہم کو پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے تو ہم اپنے مذہب کی اس حقیقت کو
کہ جو ٹھوس جامد سالڈ حقیقت ہے کہ اللہ کا نور کیا ہے، وہ ہم جب غیروں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ 8 دن کے بچے کے منہ میں گوشت کی بوٹی ڈال دی، وہ بچہ مر جائے گا۔ وہ لوگ کہ جو اسماعیلی مذہب تو کیا صوفی مذہب کی ذرا سی بات کو بھی نہیں سمجھتے، ان کے سامنے ہم اپنے اسماعیلی مذہب کی طریقے کی باتیں پیش کرتے ہیں تو ان کے دل ہل جاتے ہیں۔ یہی ہماری بھول اور غلطی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا تھا، ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے عالموں سے، ہماری قوم کے اندر بھی علماء ہیں، ان سے ہم اپنا مذہب سیکھتے ہیں۔ جب ہمیں مذہب کی حقیقتوں کا پتہ لگتا ہے اور عمل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم مراقبہ اور ریاضت کرتے ہیں جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں، اور ہم اپنے نور کو جو ہمارے اندر روح کے نام سے چھپا ہوا ہے، جب ہم اس کو اجاگر کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، اور خود ہمارے اندر وہ نور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نور کو پہچان سکیں، تو پھر ہم حاضر امام کے بدن کو ڈیزولو کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ میں۔ امام کا بدن ہمارے سامنے نہیں رہتا، صرف نور ہی نور رہتا ہے، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کا ایک اونچے میں اونچا درجہ ہے، مگر اس درجے پہ پہنچنے سے پہلے ہمیں پیر کی شناخت چاہیے جس کو ہم رسول کہتے ہیں۔ اللہ کا نور تو امامت میں چھپا ہوا ہے۔ اب جب اللہ نے ارادہ کیا کہ میں خلقت پیدا کروں تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا، اور میرے نور سے ہر شے خلق ہوئی، ہر شے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق محمد ہے، خالق محمد ہے۔ محمد ماں کی طرح ہے کہ جس نے پیدا کیا، پیٹ میں اس کو بڑھایا، اس کو کھلایا پلایا۔ جس طرح ماں چھوٹا رب ہے، محمد رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور محمد جو ہے اس نے ہمیں علمی طریقے سے پالا، علم دیا، شناخت دی۔ محمد کا جو نور ہے، اسی نور کو ہم پیر کہتے ہیں اپنی طریقے کے اندر۔ اللہ کا نور امام ہے، نبوت کا نور پیر ہے، اور جو شیخ ہیں وہ دائی ہیں، عالم ہیں، علماء ہیں ہماری قوم کے، کہ جو ہم کو مذہب سکھاتے ہیں اور پیر کی شناخت تک پہنچاتے ہیں۔ یہی وہ 3 طریقے ہیں، یہی وہ 3 درجے ہیں صوفیاؤں کے اندر کہ جس کو ہم فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ یہ سمجھ لینے کے بعد کہ ہمارا طریقہ یہ ہے، میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے سب سے پہلا مرشد کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ ہم کو ہمارے پیروں نے کہا کہ اول پیر نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے پہلا مرشد ہے اور وہ سب سے آخری مرشد ہے۔ نبی کا ایک اور حدیث ہے کہ تمام نبیوں میں میرا ہی نور تھا، یعنی حقیقت میں محمد ہی محمد ہے، خالق بھی محمد ہے اور رب بھی محمد ہے۔ تو پیر کی شناخت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پیر ذریعہ ہے، لنک ہے امام تک پہنچنے کے لیے۔ ہاں، اگر ہم اس لنک کا ذکر کرتے ہیں تو بہنوں بھائیوں مومنوں، حضرت امام کا جو بدن ہے نا، اس کا درجہ پیر جتنا ہے، کیونکہ نور تک پہنچنی ہماری طاقت نہیں جب تک کہ ہم اپنے اندر روح کو ڈیولپ نہ کر لیں۔ تو ظاہراً طور پہ
حضرت امام کا جو بدن ہے وہ ہمارے لیے پیر کا درجہ ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ اس بدن سے ہمیں فرمان ملتے ہیں، دعا آشیش ملتی ہے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں اپنی نورانی الیکٹریسٹی سے چارج کرتا ہے، ہمیں چھانٹا دے کے ہمارے منہ پہ امام پانی ڈال کے ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ظاہر اور باطن طور پہ ہم پاک بنے، اچھے بنے. امام کا بدن جماعت اور نور کے درمیان ایک لنک ہے. اس لیے ہم کو بہت دفعہ ہسٹری میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے بہت سے امام اپنے باپ کے زمانے میں پیر تھے، بعد میں امام بنے. لیکن آج ہمارے سامنے امام اور پیر دونوں کا نور ایک ہی جامع میں ملتا ہے. اس کا بھی انشاءاللہ کل یا پرسوں میں آپ کو خلاصہ کروں گا کہ کیوں ایسا ہوا، اس کی وجہ کیا کہ شاہ پیر کا جامع ایک ہی ہو گیا. تو دیکھیے دیندارو، پیروں کے اندر سے ہمارے جو آج تک حاضر امام کے ساتھ جو 50 پیر ہیں، ان میں سب سے پہلے ہمارے مرشد اول، سب سے بڑا پہلا مرشد رسول اللہ جو ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں ایک ایسی ہائی لائٹ ملتی ہے، ایسی ایک امپورٹنٹ ایونٹ ملتی ہے کہ جو ہمارے طریقے کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا، میں ایک بات آپ کے سامنے اور یہاں خلاصہ کر دوں. ہم اسماعیلی اس بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اور امام ہوئے وہ سب کے سب معصوم ہیں. معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ہم کوئی ذات کا، کوئی بھی قسم کا الزام نہیں رکھ سکتے، ہم اس کو بلیم نہیں کر سکتے، جو تمام قسم کی بدیوں گناہوں سے پاک ہو، اس کو عربی زبان میں معصوم کہتے ہیں. تمام امام اور تمام نبی پیدائش سے ہی، جنم سے ہی معصوم ہوتے ہیں. ان کو خبر ہوتی ہے کہ ہم کون ہیں، اور جو وقت کا امام ہوتا ہے کہ وہ آنے والے امام کو یا آنے والے پیر کو اپوائنٹ کرنے والا ہے، بھلے وہ 100 برس کے بعد اپوائنٹ کرے، مگر امام کو یہ پتا ہے. اور وہ تمام ہستیاں جن کو امام بننا ہے فیوچر میں، یا جن کو فیوچر میں پیری جامع ملنے والا ہے، وہ جنم سے ہی پاک ہوتے ہیں، وہ جنم سے ہی معصوم ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ، جیسس جس کو ہم کہتے ہیں، عیسیٰ نبی ماں کی گود میں چند ہفتوں کی عمر کے تھے. قرآن شریف اس بات کے لیے ہمارے سامنے ایویڈنس کے طور پہ موجود ہے کہ عیسیٰ نبی چند ہفتوں کی عمر، تھوڑے دن ہی تھے، اپنی ماں کی گود میں بولنے لگے کہ میں خدا کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بخشی ہے اور مجھ کو زکوٰۃ دینے اور نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، حیران ہونے لگے، اتنا چھوٹا بچہ بول رہا ہے. یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ جنم سے ہی نبی تھے. اگرچہ انہوں نے اپنی نبوت 30 برس کی عمر میں ظاہر کی، اور جان دی بیپٹسٹ نے ان کو لوگوں کے سامنے بیپٹائز کر کے ڈکلیئر کیا، یہ لوگوں کی باتیں تھیں. لیکن اسماعیلی مذہب کی جو حقیقت اور ہمارا جو صوفی طریقہ ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے کہ ہم ہر نبی کو، ہر امام کو، ہر پیر کو جنم سے پیر سمجھتے ہیں، اگرچہ پیری جامع بعد میں ڈکلیئر ہو. یہ پاک ہستیاں ہیں، معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، ان میں کوئی بھی خرابی نہیں. تو رسول اکرم نے اپنی نبوت کو 40 برس کی عمر میں ظاہر کیا، لیکن رسول اکرم جنم سے ہی، پیدائش سے ہی نبی تھے. لیکن جب انہوں نے اپنی نبوت کو ظاہر کیا، زمانے کے دیکھ کے، زمانے کی ضرورت کو دیکھ کے، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے سگے کٹمبیوں کو، رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو دعوت عشیر دی
3 दफा ये दावत दी गई। भला इस दावत की जो हाईलाइट मैंने जिक्र किया है वो इसलिए जिक्र किया है कि इसमें हमारे मजहब के तरीके की एक बड़ी जरूरी चीज है, और वो जरूरी चीज ये है कि जब भी इन्होंने 40 अपने रिश्तेदारों को, बुजुर्गों को, मामे थे, चाचे थे, ताऊ थे, इन सबको जब बुलाया और दावत खिलाने के बाद खड़े होकर कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरे इस काम के अंदर कि मैं दीन खुदा को फैला दूं, कौन मेरी मदद करेगा? तो 10 बरस का लड़का हजरत अली के रूप में खड़ा होकर कहता है, मैं आपकी मदद करूंगा, अगरचे मेरी टांगें पतली हैं, अगरचे मेरी कलाइयां पतली हैं, अगरचे मैं छोटा हूं, लेकिन या नबी मैं आपकी मदद करूंगा, और जो भी आपका सामना करेगा, आपसे दुश्मनी करेगा, मैं उसके साथ लड़ूंगा और मैं उसका पेट फाड़ डालूंगा। तो सब लोग हंसने लगे। जब ये सब लोग हंस के चले जाते थे तो हजरत अली का हाथ पकड़ के सबको कहते थे, देखो ये मेरा मददगार है, ये मेरा वजीर है। वजीर कहते हैं सलाह देने वाले को, मशवरा देने वाले को, एडवाइस करने वाले को। ये मेरा वजीर है, ये मेरा भाई है, ये मेरा प्रोटेक्टर है। दावत अशीर की ये सबसे बड़ी हाईलाइट है कि रसूलुल्लाह ने अपनी नबूवत के शुरू करने, लोगों के सामने पेश करने से पहले ही अपने रिश्तेदारों के अंदर अली को डिक्लेयर कर दिया कि मेरा मददगार, मेरा प्रोटेक्टर, मेरा मशवरा देने वाला ये है। ये सिलसिला 3 दफा हुआ, और इस तीनों दफा हैरत की बात यह है, हालांकि मौजिजा भी हुआ, मगर रसूलुल्लाह के ये जो चाचे और बड़े लोग थे जो मुशरिक थे, उनमें से बहुत से काफिर थे। मुशरिक और काफिर में फर्क है। मुशरिक उसको कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा करते थे, और काफिर उसको कहते हैं कि जो न खुदा को माने न मोहम्मद को माने। हजरत अली 40 आदमियों की दावत करने के लिए बकरे की एक टांग और 5 रोटियां और एक प्याला दूध, कि जो सिर्फ एक आदमी को भी शायद काफी ना होवे। वो जमाने के आदमी, उसमें बड़े बड़े पहलवान थे ये चाचाओं के अंदर। अबू लहब अकेला, जो रसूलुल्लाह का सगा चाचा नहीं था लेकिन दूध का चाचा था, अबू लहब बैठ के एक सारा बकरा खा जाता था। अब जो एक प्याला दूध का, एक टांग बकरे की भुनी हुई और 5 रोटियां रखी गई तो ठट्ठा करने लगे, मखौल करने लगे कि क्या हमारा इससे पेट भरेगा? हुजूर ने फरमाया बिस्मिल्लाह करो, शुरू करो। और हैरत की बात यह थी कि सब बोटियां नोच नोच के खाते रहे, मगर एक टांग पूरी न कर सके। सब ने घूंट घूंट पेट भर के दूध भी पिया, लेकिन दूध का प्याला ऐसा का ऐसा रहा, 5 रोटियां भी खत्म न कर सके। तो कहते थे अबू तालिब को, है अबू तालिब, तेरे भतीजे ने खूब जादू किया हमारे ऊपर, रूहानी हालत को छोड़ के जादू में पड़ गए, क्योंकि उनको रूहानी हालत का पता ही ना था। यही बात मैं फिर दोबारा कहूंगा कि जिनके पास रूहानी हालत की कोई इल्म की बात है ही नहीं, समझ ही नहीं, उसके सामने आप कुछ मौजज़ा भी करोगे तो उसको जादू बना लेता है। बिल्कुल इसी तरह से जो इस्माइली मजहब के शनाख्त वाले, हकीकत वाले लोग अल्लाह या इमाम के नूर को समझते और जानने वाले हैं, जब वो गैरों शरीयतियों के सामने, के जिनको सूफी तरीके का कुछ पता नहीं, जब वो अपना ये बात का कोई तरीका उनके सामने रख देते हैं या तरीके की कोई बात कर देते हैं, तो गैर इस चीज को हजम नहीं कर सकते। तो दावतुल अशीर जो थी हकीकत में वो अली अलैहिस्सलाम की इंट्रोडक्शन थी अपने रिश्तेदारों के अंदर। यही वो चीज बाद में 1.25 लाख मुसलमानों के सामने की गई, लेकिन सबसे पहले घर वालों को ये बताया गया कि ये मेरा मददगार और ये मेरा वजीर हिम्मत वाला और ये मेरी मदद करने वाला, मुझे बचाने वाला, और ये वो है कि जो मुझे एडवाइस करे, मेरा वजीर है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट का इवेंट था रसूल की जिंदगी में। समझना। बाद में एक और इवेंट बना जिसको हम हिजरत कहते हैं।
मक्का छोड़ के रसूल अकरम मदीना चले गए। मैंने हिजरत को हाईलाइट में इसलिए लिया है कि हिजरत का ही वो साल था कि रसूल अकरम ने दोबारा हजरत अली की अजमत को ऊंचा करवा के लोगों के सामने पेश किया कि हजरत अली मेरा प्रोटेक्टर है। जो पहले ही दावत के अंदर कहा था 13 बरस पहले, वो 13 बरस के बाद नबी ने फिर इस बात को साबित करवा दिया, इवेंट बना के। हिजरत की रात को अली को अपने बिछौने पे, अपने बिस्तर पे सुलाया। बाज़ किताबों में लिखा है ये 10 जने थे, बाज़ रिवायत के हिसाब से 40 आदमी थे। कुछ अंदर गए, कुछ बाहर खड़े रहे। ये मुशरिक तलवारें लेके मोहम्मद को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए आए थे। इन्होंने 24 घंटे पहले फैसला किया था कि ये मोहम्मद का जो कांटा है हमेशा के लिए निकाल डालो, इसको आज रात को सोते में, नींद में मार डालो। रसूल अकरम ने अली को कहा कि मैं जाता हूं मदीने। ये तो दोनों एक ही थे। रसूल अकरम तो मदीने की तरफ शाम का अंधेरा होने के बाद ही निकल गए और हजरत अली जाके नबी के बिस्तर पे कंबल ओढ़ के सो गए। आधी रात के बाद 10 आदमी दरवाजा तोड़ के जब अंदर घुस के आए तो हजरत अली इस शोर बकोर से जाग उठे। जब कंबल उठाया तो इन्होंने तो हजरत अली को देखा, हैरान हो गए। और ये बात इतनी सीक्रेट थी कि किसी को मालूम भी नहीं थी। अब जो अली को देखा तो 10 आदमियों की तलवारें रुक गई। क्यों रुक गई? इसके सामने लड़ नहीं सकते थे। वो जानते थे कि अली की ताकत और कुव्वत क्या है, हालांकि अली के पास कोई तलवार भी नहीं थी। एक तो ये बात बनी कि वो हक्के बक्के हो गए। जो उन्होंने एक्सपेक्ट न किया था वो हुआ, इसलिए उनकी अक्लें गुम हो गई। दूसरा, अपनी रूहानी ताकत से उनकी अक्लें गुम कर दी। अली को कहते हैं मोहम्मद की तरह। तो हजरत अली फरमाए, क्या तुम मुझे सौंप गए थे कि मुझे पूछते हो? चुप हो गए, गुपचुप चले गए। हजरत अली की इस, मैं अगर जाहिरी लफ्जों में कहूं तो कुर्बानी, लेकिन ये अली और नबी एक ही थे। इन दोनों का ये एक ही काम था कि इस्लाम को फैलाया जाए। ये दूसरी दफा बहुत बड़ा इवेंट था कि हजरत रसूल अकरम के बिस्तर पे सो के बिल्कुल नडर हालत में, उस वक्त हजरत अली की उम्र तकरीबन 22 बरस की थी, 23 बरस की। 10 आदमी नंगी तलवारें लेके खड़े हैं। इसी तरह से लेटे लेटे कहते हैं, क्या तुम मोहम्मद को मुझे सौंप गए थे? और वो चुपचाप चले गए। ये मामूली चीज नहीं। हजरत अली की यहाँ जिस्मानी ताकत नहीं, रूहानी ताकत का इजहार हो रहा है। तीसरी चीज से एक और बड़ी चीज थी, और वो थी उखवत। मदीने पहुंचे, मुहाजिरीन इधर आए, और उधर के जो लोग थे जिन्होंने मदद की थी, इसको इंग्लिश में हेल्पर्स कहते हैं और अरबी में अंसार कहते हैं। अंसार और मुहाजिरीन दोनों मुसलमान थे। मुहाजिरीन मदीने के अंदर आए तो मक्का में अपनी माल मिलकर सब कुछ छोड़ के आए, जैसे युगांडा वाले ईदी अमीन को सौंप के आए। यहाँ आए तो किसी की बीवी भी ना थी, तन के कपड़े के सिवा कुछ ना था। रसूल अकरम ने इन अंसार लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर इन्होंने कहा कि या नबी, हमारे ये मुहाजिर भाई लुट फुट के आए हैं, तो आप इनके दरमियान हमारी उखवत बना दो, यानी ब्रदरहुड, भाईचारा कर दो, ताकि हम अपनी मिलकत में इनको हिस्सादार, भागीदार बना देने। तो रसूल अकरम ने
ایک مہاجر اور ایک انصار، ایک مہاجر اور ایک انصار ان کو بھائی بنا دیا۔ حضرت علی اکیلے کھڑے تھے تو حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی، علی کو کس انصار کا بھائی بناتے ہو؟ فرمایا وہ میرا بھائی ہے۔ دونوں مہاجر تھے، علی بھی مہاجر تھے، رسول بھی مہاجر تھے، لیکن فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے۔ یہ ایک اور ڈکلیریشن تھی علی کے ساتھ لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے۔ آپ نبی کی ہسٹری پڑھو، ان کی لائف، تو دینداروں اس کے اندر آپ کو علی کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ رسول کی ساری زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کرو، علی سے محبت کرو، یہی نظر آتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ہائی لائٹ ہے، اللہ کی عبادت کرو، علی سے پریم کرو۔ اور حضور نے یہاں تک ایک لا بنا دیا کہ مومن کی شناخت یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ سنی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تمام ہمارے پرانے جو سیرت کے لکھنے والے تھے، جتنے بھی علماء آج تک ہو چکے ہیں، شاید ہی ایسا کوئی عالم باقی رہا ہو کہ جس نے اس حقیقت کا بیان نہیں کیا کہ مومن کی شناخت یہ ہے۔ بخاری اور مسلم جیسی حدیث کی کلیکشن کے اندر سے بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ مومن کی شناخت یہ ہے کہ وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا منافق یعنی ہپوکریٹ، اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ علی سے ہیٹ کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ کی حدیث میں سے، رسول اللہ کی لائف میں سے، رسول اللہ کی سیرت میں سے ہم کو یہ چیز جگہ جگہ ملتی ہے۔ یہ ایک دوسری بلکہ تیسری چیز تھی کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی کہ علی میرا بھائی ہے۔ اور حضور کی یہ حدیثیں تو بہت عام ہیں کہ خاص ریفرنس لینے کی ضرورت نہیں کہ میں علم کا شاعر ہوں، علی دروازہ ہے، دروازہ شہر کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یعنی علم کا پروٹیکٹر علی ہے۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے، شہر کو بچانے والا دروازہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے اور وہ بھی اتنی ہی بڑی یعنی پاپولر ہے کہ سنی بھی اس چیز کو قبول کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں، انا وعلی من نور واحد، میرا نور اور علی کا نور ایک ہی نور ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم اپنے اسماعیلی طریقے میں مانتے ہیں۔ شاہ پیر نے الگ کری مت مانجو، الگا کری نہیں مانجو۔ شاہ پیر جو ہیں امام اور نبی جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اسی چیز کو لے کے ہماری پرانی دعا میں پیر صدر الدین نے یہ حدیث کو کوٹ کیا کہ علی محمد یک خدا، حق شناسی دفع بلا۔ علی اور محمد ایک ہی اللہ کا نور ہے، ان دونوں میں کوئی تفاوت نہیں۔ اور اگر تم حق کی شناخت کر لو تو تمہاری سب بلائیں، اس یہاں بلا سے مطلب کیا ہے؟ ڈاؤٹ، شنکا دور ہو جائے گی۔ تو یہ جو دعوت عشیر کے بعد ایک سب سے بڑی ہائی لائٹ تھی تو وہ اخوت کی تھی۔ میں نے ہجرت کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے ہر مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا، لیکن خود کو علی کا بھائی بنایا۔ اب رسول اکرم کی میں اور چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزوں کا ذکر یہاں نہیں کرتا کیونکہ میرا ٹاپک بہت ہی لمبا ہے۔ ایک آخری اور وہ نیل مار کے، بالکل آخری نیل لگا کے جو کافن کو بند کر دیتے ہیں کہ اندر سے مردہ نکل ہی نہ سکے، یہاں مردے سے مراد جو ہے حق ہے۔ حق مردہ نہیں، لیکن حق کو چھپانے کا، اس حق کو ارسٹ کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے غدیر۔ غدیر کا میدان اپنے رشتہ داروں کے اندر 10 برس کی عمر کے اندر حضرت علی کو ڈکلیئر کروایا کہ یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا مددگار ہے۔
23 बरस के बाद, 23 ईयर्स के बाद गदीर के अंदर 1.25 लाख मुसलमानों के अंदर रसूल अकरम ने हजरत अली का, अपने भाई का हाथ पकड़ के लोगों के सामने कहा कि ये तुम्हारा मौला है। नबी की ये हदीस नहीं है कि मेरे बाद तुम्हारा मौला है। नबी की हदीस में ये नहीं है कि मेरे बाद तुम्हारा मौला है, ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि मैं जिसका मौला हूं, अली भी उसका मौला है। वहां भी प्रेजेंट टेंस है कि मैं हूं, और यहां भी प्रेजेंट टेंस है कि ये है। हमारे बहुत से भाई, हमारे बहुत से स्टूडेंट बच्चे, मैं उनका कसूर नहीं समझता, क्योंकि उनके पास अभी तक इतना इल्म नहीं आया ये छानबीन कर सकें। हम बहुत दफा ऐसा कहते हैं कि हजरत अली नबी के सक्सेसर थे। बाहर नॉन इस्माइली पब्लिक के सामने कभी हम ऐसा कहें तो गलत नहीं, क्योंकि वो हमारी इस्माइली मजहब की जो अंदर की मग़ज़ और कर्नल की जो चीज है वो नहीं समझ सकेंगे। लेकिन हम आपस के अंदर जमातों के अंदर जब हम बात करें तो हजरत अली नबी के सक्सेसर नहीं थे। सक्सेसर मत कहो, वो तो हमेशा हाजिर ही हैं। नबी जाहिर में भले गुजर गए, उसका नूर मौजूद रहा। बदन के तौर पे हजरत अली भी गुजर गए, उसका नूर मौजूद रहा। भला हम दूसरे शियों की तरह अपने इमामों की जो डेथ की डेट होती है हम कभी नहीं मनाते। क्यों नहीं? तमाम शिया, इसनाशरी भी, बोहरे भी, दूसरे भी हैं ऐसे बहुत से, वो अपने इमामों की मौत का दिन मनाते हैं। और इसनाशरी तो खास तौर पे इमाम हुसैन के दिन में तो बहुत पीटते हैं, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हुसैन मर गया, हुसैन मर गया। हम इस्माइलियों ने कभी भी अपने किसी भी इमाम की मौत का दिन नहीं मनाया। बहुत बरस पहले जब इसनाशरी लोग हमारे साथ मिक्स हो चुके हुए थे, मौलाना हसन अली शाह के जमाने से इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने तक हमारी जमात के अंदर ज़ांज़िबार में और हिंदुस्तान के अंदर इसनाशरी खलत मलत इस तरह मिक्स हो गए थे कि जिस तरह से खंड पानी में मिक्स हो जाती है। इमाम ने खंड को पानी से जुदा करने के लिए क्या किया? पानी को बॉयल किया, इतना बॉयल किया कि पानी उड़ गया, खंड रह गई। इमाम ने ये बॉयल इस तरह से किया। 1900 के अंदर हिंदुस्तान में और 1901 में ज़ांज़िबार अफ्रीका के अंदर इमाम ने फरमान भेजे कि तमाम मुखी का मड़िया जमात के हर आदमी की साइन ले लें। ये बॉइलिंग पॉइंट था कि हज़रत इमाम मौलाना सुल्तान मोहम्मद धनी सलामत दातार को हम अपना बिल्कुल सच्चा और नूरानी, वो हमारे मजहब से निकल गए, इसनाशरी हो गए। उस वक्त तक और कुछ वर्षों के बाद भी, क्योंकि ऐसे भी लोग थे कि जो अंदर इसनाशरी थे, बाहर इन्होंने साइन कर दिए, इनको हम मुनाफिक कहते हैं, साइन कर दिए। ऐसे बहुत से लोग अपने मस्जिद जमात में रह गए, कोई बीवी की खातिर रह गया, कोई बाप की खातिर रह गया, कोई औलाद की खातिर रह गया, कोई कुटुंब की खातिर रह गया। तो हमारी जमात के अंदर बहुत से इसनाशरी जो मजहब अंदर से पालते थे, उन्होंने साइन कर दिए। अब इनको किस तरह से जुदा किया जाए? शुरू के अंदर हम मौला अली की वफात का दिन मानते थे। आज से लगभग 30 बरस पहले तक, यानी 1950s तक, हमारी जमातें हिंदुस्तान और अफ्रीका के अंदर मौला अली की वफात का दिन मनाया करते थे। और वो वफात का दिन था 21वीं रमजान। 21वीं रमजान यानी 21वीं रात और 20वीं दिन
मौला अली की वफात का दिन मनाया करते थे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फिर उसको बंद करवा दिया, क्योंकि ये चीज हमारी इस्माइली मजहब के तरीके की नहीं। हम किसी भी इमाम की मौत का दिन नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? इसलिए कि हम बदन को वो दर्जा नहीं देते कि जो नूर को देते हैं। बदन एक कपड़े की तरह है जो बदलता रहता है, बदन मिटते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हमारा इमाम कभी नहीं मरता, क्योंकि वो नूर है, इसलिए हम नूर परस्त हैं। ये हमारा बातूनी तरीका है। हमारा इमाम, हमारा पीर कभी नहीं मरता। अली नबी का नूर, जब दुनिया न थी, आसमान न था, जमीन न थी, चांद सितारे न थे, सूरज चांद न थे, कोई चीज नहीं थी, हवा पानी न थी, फरिश्ते भी नहीं थे उस वक्त, अली नबी का नूर मौजूद था। वही नूर के तमाम मखलूकात, क्रिएशन पैदा होने से पहले, एंजल्स पैदा होने से भी पहले, जिसको हम आद और उनाद कहते हैं अपने मजहब के गिनानों के अंदर, ये आद और उनाद का वो टाइम कि जब फरिश्ते भी पैदा नहीं होते थे, उस वक्त अली नबी का जो नूर था, वही नूर आज हमारे सामने है। ये आद का जो लफ्ज है कुरान शरीफ के अंदर तो नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह की हदीसों में मुझे मिला। अरबी लफ्ज है आद। आद कहते हैं बहुत ही पुराना। इसी तरह से करन का जो लफ्ज हमारे घिनानों के अंदर पाया जाता है, मैं पहले इस लफ्ज को संस्कृत की डिक्शनरियों में ढूंढता रहता था तो नहीं मिला, मगर रसूलुल्लाह की हदीस में से मिला। करन कहते हैं ए लेंथ ऑफ टाइम। बयान नहीं किया गया अरबिक डिक्शनरी में कि कितना टाइम, लेकिन ए लेंथ ऑफ टाइम हमारे पीरों ने उसको करन को कहा है। और पीरों के हिसाब से अगर पीरों के गिनान पढ़ो दीनदारों, तो हमें खुशी भी होती है और हैरत भी होती है कि इतना बहुत इल्म हमारे गिनानों के अंदर है। महज एक छोटा सा सैंपल दूं। कलयुग जो आज हम पसार कर रहे हैं 4,32,000 वर्ष का है, और ये जो 10 युग हैं 4.32,000 यानी 4.32 मिलियन ईयर्स होते हैं। 43,32,000 वर्ष के 10 युग होते हैं। ये 4.32 मिलियन ईयर्स इक्वल टू 90 घड़ीज, 90 मिनट्स। 4.32 मिलियन ईयर्स इक्वल टू 90 मिनट्स ऑफ 4 कलब। तो 4 कलब कितने बड़े होंगे? इसी तरह से 4 कलब भी इक्वल टू 90 मिनट्स ऑफ 3 करण। तो वो 3 करण कितने बड़े होंगे? तो पीर एक गिनान में कहते हैं कि या मौला 8 लाख करण तेरे तारी बंदगी की थी, त्यारे तू मुख दिखलाया। 8 लाख करण, कितना बड़ा जमाना होगा। तो शाह पीर का नूर इतना पुराना है कि जिसकी हम कोई कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। हमारा शाह पीर कभी मरता नहीं, कभी नहीं मरता, इसलिए कि वो हमेशा हाजिर है। हमारा शाह पीर नूर ही नूर है। अगर से आप बदन देखते हो, इसलिए देखते हो कि अंदर की आंखें डेवलप नहीं हुई। जैसा कि एक बच्चा पैदा हुआ है, ये बच्चा कंप्लीट इंसान है, खुदा ने उसको सब कुछ दिया है। कान तो है लेकिन सुनते नहीं, अगर सुनते हैं तो दिमाग उसको रिकॉर्ड नहीं करता, और अगर रिकॉर्ड करता भी है तो समझता नहीं, क्योंकि अभी तक ये सारी चीजें प्रिमिटिव स्टेज के ऊपर हैं। तो उसकी आंखें हैं, आंखें खोलता है, हंसता है, लेकिन उसकी आंखें ब्लर है, उनके अंदर अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई, विजन सेंटर में नहीं आई। तो हमारे अंदर भी उस बच्चे की तरह सब क्वालिटीज हैं हमारे रूह के अंदर, मगर इस रूह को डेवलप करना चाहिए। हजरत इमाम इधर आते हैं, वो शाह भी है, पीर भी है, उसमें दोनों जोमों का नूर है। ये शम्स और कमर दोनों साथ उगेंगे। कुरान पाक में है एक जगह कि आखिरी जमाने के अंदर सूरज और चांद साथ निकलेंगे।
सूरज चांद साफ कैसे निकलेंगे? ये जाहिर के सूरज चांद की बात अल्लाह नहीं कर रहा। सूरज इमाम है, चांद पीर है, ये साफ निकल रहे हैं, दोनों एक ही जामे के अंदर हैं, एक ही बदन में है। इन दोनों की शनाख्त करने के लिए ये आंखें तो अंधी हैं, वो अंदर की आंखों को खोलो, बाहर बंद करके अंदर की आंखों से उसको देखो तो आपको वो नूर नजर आएगा। गदीर खुम की इस बात को जब सबके सामने डिक्लेयर कर दिया कि मैं जिसका मौला हूं ये भी उसका मौला है, तो ये चीज जाहिर थी कि शाह और पीर दोनों मौला है, दोनों की हकीकत बयान की गई। पीर को जुदा नहीं किया गया, ऐसा नहीं कहा कि मेरे बाद ये तुम्हारा मालिक है, मैं जिसका मौला हूं ये भी उसका मौला है। तो दीनदारों, ये वो चीजें हैं रसूल अकरम की हदीस में से, आपकी लाइफ में से, और ये चीजें हमको मन समझाने की किताब में मिलती हैं। मन समझाने की किताब में और सतवैनी के अंदर, सतवैनी की वेल में, तो मुनिवर भाई में ऐसे बहुत से गिनानों के अंदर दावत अशीर का जिक्र भी है, हिजरत का जिक्र भी है, उखवत का जिक्र भी है, गदीर खुम का जिक्र भी है, अगरचे नाम गदीर किसी जगह आया, एक ही जगह। तो रसूल अकरम की तमाम इन हाईलाइट्स के अंदर जो हमारे मजहब की बुनियादी चीजें हैं वो हमें समझनी चाहिए। हमारे दूसरे पीर हसन थे। पीर हसन की जिंदगी का एक सबसे बड़ा कारनामा यह था कि हुजूर ने मुआविया के साथ पीस का एग्रीमेंट कर लिया। देखो दीनदारों, जो नबूवत है या पीरी जामा है वो मां की तरह जमाली है, शफकत से भरा हुआ है। मां तलवार नहीं उठाती, इसीलिए किसी नबी ने तलवार नहीं उठाई। हजरत इमाम हुसैन हमारे इमाम थे, तलवार उठाई और लड़े। हजरत हसन हमारे पीर थे, इन्होंने लड़ाई में सुलह कर ली। सुलह करने से क्या हुआ? 5 साढ़े 5 महीने हजरत हसन ने खिलाफत की अली के बाद, लेकिन मुआविया के साथ सुलह इसलिए कर ली कि मुआविया के हाथों जो खून हो रहे थे मोमिनों के, वो मोमिनों की जान बच जाए, इसलिए हजरत हमारे इमाम हसन ने, मैं इमाम इसलिए कहता हूं कि हमारे अरबिक पीरियड के अंदर पीर का लफ्ज नहीं आया था, क्योंकि अरबिक में पीर है ही नहीं, पौ का लफ्ज भी नहीं है, पे नहीं है अरबिक में। तो हम उस जमाने के अंदर जो इमाम की हुज्जत होती थी उसको पीर कहते थे, हुज्जतुल इमाम होते थे या इमाम मुस्तऊदा कहते थे पीर को। तो हजरत इमाम हसन जो थे वो इमाम मुस्तऊदा थे, उन्होंने मोमिनों की जान बचाने के लिए सुलह कर ली और तख्त दे दिया उसको। ये हजरत हसन की जिंदगी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। मौलाना हसन बड़े मालदार थे, बेहिसाब सखावत किया करते थे। एक वाकया हजरत हसन का मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने 1945 की दार एस सलाम की मिशन कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। वो वाकया मुझे किसी किताब में मिल न सका, मैंने ढूंढा बहुत, शायद मैं कोई और जगह नहीं पहुंच सका, लेकिन इमाम ने जिक्र किया। इमाम फरमाते हैं हजरत हसन बड़े मालदार थे, बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते थे, लेकिन दरवेशी जिंदगी गुजारते थे। दरवेशी जिंदगी से मतलब क्या? हजरत हसन के घर में कोई फर्नीचर नहीं था, भले चोपा रेशम का होता था, लेकिन हुजूर मिट्टी में जमीन पे बैठ जाते थे। फिर यहूदी ने मौलाना हसन को कहा कि या सैयदी, यानी ऐ मेरे सरदार, ये इज्जत की बात थी, आप तो दुनिया में जन्नत भोग रहे हैं, यानी इतना माल है और इतना कुछ है, तो आप तो यानी यहूदियों की नजर में तो माल ही सब कुछ है ना, कि जैसे हिंदुओं की नजर में वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हमारी नजर में नहीं, हम तो माल को खूब इस्तेमाल करते हैं।
اور छोटी उम्र से ही माल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बच्चे के हाथ में हम 5 सेंट देते हैं, जाओ जाके दुआ कराओ, तो वो छोटा बच्चा बरस 1.5 बरस का कभी माँ बाप भूल जाते हैं तो कहते हैं मुझे पैसे दो, मैं जाके दुआ कराऊं। हमारी जमाती लाइफ की एक बात करता हूं कि हम छोटी उम्र से खर्च करना सिखाते हैं, इकट्ठे करना नहीं सिखाते। तो यहूदी की नजर में माल बड़ी कीमती चीज थी। कहता या इमाम, आप तो दुनिया में जन्नत में रहते हैं, क्योंकि आप इतने मालदार हैं। हजरत हसन ने फरमाया, ऐ यहूदी, तुझे मालूम नहीं कि मैं मौत को हर वक्त याद करता हूं, इसलिए दुनिया का माल मेरे दिल पे कोई असर नहीं करता। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का ये वाकया दिया हुआ मिशन कॉन्फ्रेंस में है। मौलाना हसन की ये सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने पीस करके लाखों जिंदगियां बचा दी। इसके बाद मैं तीसरे पीर का जिक्र करता हूं, यानी वो हकीकत में छठे पीर हैं, वो हैं मौलाना बाकिर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत में उनके फर्जंद मोहम्मद बाकिर पीरी जौमे में थे। पीरी जौमे में होने की वजह से इनका नंबर छठा नहीं था, इनका नंबर चौथा 5वां होना चाहिए। चौथा नंबर था इनका, इमाम मोहम्मद बाकिर का। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर मोहम्मद बाकिर, फिर अमीर अहमद। तो इमाम मोहम्मद बाकिर जो थे 5वें पीर थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इमामत के वक्त अब्दुल मलिक उम्मी खलीफा था। इस उम्मी खलीफा के जमाने तक मुसलमान राज में क्रिश्चियन करेंसी चलती थी। उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी बुलवाया, मगर इमाम न गए और 17 बरस की उम्र के अपने फर्जंद पीर मोहम्मद बाकिर को उधर भेजा। और हजरत पीर बाकिर ने ये खड़े होकर कहा कि तुम आज कितने दिनों से हैरान हो रहे हो, मैं तुम्हें सलाह दूं। हैरान ये होते थे कभी हम दिनार या रियाल बनाएं तो उस पे किसकी छाप और लिखें क्या, तो कोई फैसला नहीं होता था। बहुत दिनों के बाद, यानी 5-7 रोज तक ये बहस होती रही। इमाम मोहम्मद बाकिर 17 बरस की उम्र में खड़े होकर कहते हैं, मैं सलाह देता हूं, एक साइड पे लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी साइड पे लिखो मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसी बात थी कि सब खड़े हो गए खुशी के मीनारे मार के, और ये चीज पास हो गई। उन्होंने अपनी इस करामत को, मैं करामत क्यों कहता हूं, मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था, कोई फैसला कर नहीं सके थे, उनको एक राह पे डाल दिया। ये पीर का काम है, ये नबूवत का काम है। और उनकी जिंदगी की ये सबसे बड़ी हाईलाइट है कि जो हिस्ट्री के अंदर आ गई, इमाम मोहम्मद बाकिर ने इस्लाम की करेंसी चला के क्रिश्चियन करेंसी को बंद करवाया और इस्लामी दिनार चलवाया। उसके बाद इनके जो बेटे थे पीर अमीर अहमद छठे पीर थे, और ये इमाम जाफर सादिक थे। इमाम जाफर सादिक की जिंदगी बहुत बड़ी इल्मी चीजों से भरी हुई है। हाल ही में इमाम जाफर सादिक के ऊपर कुछ गए 10 बरस में लगभग 12-13 किताबें निकल चुकी हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू फारसी में भी हैं। इमाम जाफर सादिक जो हमारे पीर अमीर अहमद थे, इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया कि हर रोज सुबह उठ के जब मस्जिद में जाते थे तो मस्जिद के बाहर आके बैठ जाते थे और ऐलान करते थे कि किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। तो लोग आके पूछते थे। हर जुमे को जुमे की नमाज पढ़ने के बाद इमाम सेमिनार बुलाया करते थे। ये सेमिनार आम पब्लिक फंक्शंस बनाना, लेक्चर्स देना और फिर लोगों को कहना तुम्हें कुछ सवाल करना है, ये इमाम जाफर सादिक ने शुरू किया। इन्होंने कॉलेज की बुनियाद रखी। इमाम जाफर सादिक ने इस्लामी इल्म को बिल्कुल ऑर्गेनाइज किया। इसके पहले किसी ने भी इस्लामी इल्म को, शरीयत को और तरीकत को ऑर्गेनाइज नहीं किया। सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो।
میری دعائیں ہیں مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، دین دنیا کی برکتیں دے، آفت و بلائیں دور کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، اپنا فرمان بردار بناوے، اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، سکھی آباد رہو، ہر زندہ